شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگے تو وہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ یہ تاریخی الفاظ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے۔ تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے مشہور فاتحین اور حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی بہادری، عقلمندی اور رحم دلی کی مثالیں دیتے ہیں۔ انہی عظیم ترین ناموں میں سے ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا پورا نام یوسف بن ایوب ہے۔ وہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ اسی طرح ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ ایک قافلے پر جو کہ حج کو روانہ ہو رہا تھا، اس پر عیسائی دستے نے حملہ کر دیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1182 عیسوی میں ایک عیسائی دستے نے حجاز سے مصر جانے والے حاجیوں کے ایک قافلے پر حملہ کیا اور اسے لوٹ لیا۔ اس قافلے میں ایک نوجوان لڑکی بھی تھی جسے صلیبی اٹھا کے لے گئے تھے، اور قافلے والوں سے یہ بھی کہا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ آئیں اور تمہاری مدد کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وقت قسم کھا لی کہ میں آج سے رجنولڈ کو اپنا ذاتی دشمن سمجھتا ہوں، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اسے اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کروں گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو سبق سکھانے کے لیے حطین کے مقام کو میدان جنگ بنانے کا فیصلہ کیا۔ حطین بحیرہ طبریہ کے مغربی جانب واقع ہے، جو اب مقبوضہ فلسطین میں ہے۔ یہ ایک سرسبز شاداب بستی ہے جس میں پانی کی فراوانی ہے۔ اس بستی کے قریب ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے ایک خون ریز معرکہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کس طرح ہوا، جانیں اس ویڈیو میں۔ 1187 عیسوی کا دن تھا، 15 مارچ بروز ہفتہ یہ معرکہ ہوا۔ اس معرکے سے قبل سلطان صلاح الدین ایوبی کی حالت مضبوط، قوت بازو توانا اور لشکر جرار اور لوگوں کا ایک جم غفیر اس کے ایک اشارے پر آبرو اسلام پر جانثار ہونے کو تیار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان تمام نعمتوں اور قوتوں کو صلیبیوں کے مقابلے میں کرنا چاہا تاکہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ صفوریہ کی چراگاہ میں صلیب کے پجاری اپنے لاؤ لشکروں سمیت حطین کے علاقے بحیرہ طبریہ کے پہاڑ پر ان کے قریبی خیمہ زن ہوئے ہیں۔ انہوں نے صلیبیوں کو ابھارا اور انہیں وہاں سے نکال کر ایسے علاقے میں لانے میں کامیاب ہوئے جہاں پانی نہیں تھا۔ رستوں میں جو چند چشمے اور تالاب تھے ان کو بھی مسلمان مجاہدین نے ناقابل استعمال بنا دیا تھا۔ جب مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو شدت پیاس سے صلیبی بہت تنگ ہوئے۔ اس کے باوجود وہ اور مسلمان ڈٹ کر لڑتے رہے۔ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ بارش برسائی کہ اس سے دشمن کے ان گنت گھڑ سوار جہنم واصل ہو گئے۔ اس دوران صلیبیوں نے کئی بار پانی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ شدت پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہ علاقہ ایسا تھا جہاں خشک گھاس اور خشک درخت بکثرت موجود تھے۔ مسلمانوں نے ان درختوں اور گھاس میں آگ لگا دی۔ آگ بڑی، شعلے اٹھے، ہوا کا رخ بھی صلیبیوں کی طرف تھا۔ تو اس طریقے سے صلیبیوں پر کئی حرارتیں حملے آور ہوں، یعنی آگ کی حرارت، دھوئیں کی حرارت، پیاس کی حرارت، قتال کی حرارت اور موسم کی حرارت۔ اس سے پہلے کہ صلیبیوں نے ایسا حال کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ صلیبی اکثر سرد اور برفانی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ صلیبیوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کوئی راستہ انہیں موت سے نہیں بچا سکے گا۔ مسلمانوں نے صلیبیوں سے صلیب اعظم کو بھی چھین لیا تھا، جسے صلیبی الثبوت بھی کہتے ہیں۔ یہ صلیب کا نشان
सलेबी हर जंग में अपने साथ लेकर चलते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बेटे सुल्तान अफजल का कहना था कि मैं भी इस मार्के में अपने अब्बू के हमराह था। इन फिरंगियों ने एक बार मुसलमानों पर बड़ा ख़तरनाक हमला किया। मैंने अपने अब्बू जान की तरफ निगाह उठाई तो चेहरे पर परेशानी और गुस्से के आसार देखे। उन्होंने नारे तकबीर बुलंद किया और दुश्मनों पर टूट पड़े। फिरंगी शिकस्त खाकर पीछे हटे और एक टीले तक पहुंचकर पनाह गज़ीन हुए। फिरंगी दोबारा पलटे, दूसरी बार फिर हमला आवर हुए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी दोबारा फिरंगियों पर हमला आवर हुए और फिरंगी फिर पीछे हट गए। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के बेटे ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमने उन्हें शिकस्त दे दी। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने बेटे को कहा कि चुप हो जाओ, जब तक इस सलेबी बादशाह के ख़ीमे को उखाड़ नहीं लेते हमने फिरंगियों को शिकस्त नहीं दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का अब ये जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि मुजाहिदीन की तरफ से इस ख़ीमे को ज़मीन बोस किया जा चुका था। सुल्तान ये देखते ही अपने घोड़े से नीचे उतरे और बारगाह इलाही में सिजदा शुक्र अदा किया। फिर मुसलमान टीले पर चढ़ गए, तमाम फिरंगियों को कैदी बना लिया। उनमें बैतुल मुक़द्दस का बादशाह और करक किले का मालिक भी था। तमाम फिरंगियों में उनसे बढ़कर मुसलमानों का कोई दुश्मन नहीं था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ख़ैमा नस्ब किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अल्लाह ताला की नेमतों पर शाकिर काबिल रशक हालत में ख़ैमे में बैठे थे। उनके सामने फिरंगी कैदियों को लाया गया। फ़ातिह सुल्तान ने सलेबियों के बादशाह और रेजनॉल्ड को अपने ख़ैमे में तलब किया। बादशाह को एक तरफ बिठाया गया। उसकी हालत ये थी कि वो शिद्दत प्यास की वजह से मरने की हालत के करीब था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलेबी बादशाह जैफरे को शरबत पेश किया। जैफरे ने आधा गिलास शरबत पीकर रेजनॉल्ड को दे दिया। रेजनॉल्ड शरबत पीने लगा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने तर्जुमान से गरज कर कहा, इस रेजनॉल्ड से कहो कि इसे मैंने नहीं, इसके अपने बादशाह ने शरबत दिया है। अहले अरब मेज़बान सिर्फ़ उस दुश्मन को शरबत पेश करते हैं जिसको वो जान बख्शी कर देते हैं। सो मैंने रेजनॉल्ड को शरबत पेश नहीं किया। सुल्तान ने अपने खादमों से कहा कि सबको खाने पर बैठाओ। जब सब खाने वाले ख़ैमे में जाकर खाना खाने लगे तो फिर अब जबकि हिसाब का वक्त आ पहुंचा था, अल्लाह ताला ने जंगी कैदी की सूरत में सुल्तान के सामने इन फिरंगियों को ला खड़ा किया था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उन लोगों को उनकी एक एक हरकत याद दिलाने लगे। उनसे कहने लगे कि तुम कितनी बार कसम उठाते और तोड़ते थे। मैंने भी तुम्हारे मुतालिक 2 बार कसम खाई थी। एक मर्तबा जब तूने मक्का और मदीने के मुक़द्दस शहरों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, और दूसरी मर्तबा उस वक्त तूने धोखे से हाजियों के काफ़िले को लूटा। और क्या तूने बकवास नहीं की थी कि अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि तुम्हें छुड़ा के ले जाएं। हाँ, अब वो वक्त आ पहुँचा है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बदला ले रहा हूँ, जिनकी तुम हमेशा तौहीन करते हुए आए हो। इसलिए तुम्हारी जान बख्शी इसी में है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो उन्होंने इस्लाम की दावत को ठुकरा दिया। फिर उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक तलवार नुमा खंजर को दरमियान से पकड़कर उसे मारा। फिर उस बदबख्त का काम तमाम कर दिया। मुसलमानों ने वो रात इंतहाई मुसर्रत व फरहत और कमाल दर्जे की खुशियों में बसर की। फिर फ़िज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ों और शुक्राने की आवाज़ों से गूंज उठी। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाओं में इतवार की सुबह तुलू हुई। ये थी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अज़ीम जंग की अज़ीम फ़तह। अल्लाह ताला हम सब का निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।